ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵੇਂ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ 24ਵਾਂ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਹ ਚੀਤ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਥਿਰ ਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂ ਚੁਪਨਾ ਔਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ, ਇਨਮੇ ਕਾ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ सच नहीं है कुछ भी। इत्थे जो देख रहे हैं, जो दिसे सो माया, सब झूठ है। कई बार पसरियो पसार, सदा सदा एक ओंकार। ये पसारा कई बारी पसरिया है, पर सच के ज्ञान तो बिना असीं डोलते रहने। मन डोलता रहिंदा है। मन बुद्धि नूं ऐ लगदा भी साडी बुद्ध बल नहीं है माया आ रही है, भी साडी बुद्ध बल नहीं बड़े बड़े रुतबे, बड़ियां बड़ियां प्राप्तियां। ये तो सारी भाई कुदरत की कृपा है। संसारी रुतबे भी, संसारी धन भी, संसारी शोभा भी, ये सारा उहदा खेल है। एक दाते एक भिखारी, सब तेरे चोज बडाना। ये सारा खेल है दाते का। निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत। दिन रात ये जी भज्या फिरदा पर डोलदा भी रहिंदा। माया किन्नी भी इकट्ठी कर लवे, साढ़े अंदरों भय नहीं जाता। भय तो बिना भगती नहीं होंदी। भगती करते आए असी पिछली प्रचलित मत्तां तो आपां नूं पता लगदा वा। जो असी शरीर करके धर्म कर्म करते आए हैं, सारे हट योग भी करते आए, सारे शरीर दीयां लोड़ां करके सीगे। वो जो भय पैदा होंदा रहा, ज्ञान तो मिलिया ही नहीं। ज्ञान तो हुण सानूं गुरु तो मिलना सीगा। अकल गत गुर ते जानी, अकली साहिब सेवीए, अकली पढ़ के बुझीए, अकली कीजिए दान, नानक राए होर गल्लां शैतान। इहदा मन शैतान दीयां विधियां सीगियां सारियां। सियाणा बनिया है सी फस गया। बिरध प्यो सूझे नहीं काल पहुँचे, जानू समा आ गया। राजा प्रजा समकर मारे, ऐसो काल वडानी रे। चाहे राजा बनिया या भिखारी रहा, दो ही वस्तां साडा विरोध रहिंदा है कुदरत नाल। राजा बन जाता तो होर राजपाट चाहिए, इच्छा वधदियां चली जांदियां। सतगुरां दे वचन ने जपजी साहब, भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पा। सारी पुरियां दा इहनूं मालक बना दो, सारी सृष्टि का मालक बना दो, ये कदे भी नहीं रज सकता है। क्योंकि इहदी भुख अंदर काहदी है? नाम दी। आत्मा आपदे प्रात्मा मूल तो विछड़ गई है। हर बिसरत सदा खुआरी, खुआरी करके तो डोलदा है। हुण इहने हर दा दर्शन करना है, ये बाहर लभी जाता है। ये माया इकट्ठी करी जाता, माया चो तृप्त होना चाहता है। सतगुरां दे वचन लईए आपां आनंद साहब दे। माया अगन इक्को जही, करते खेल रचाया। करते का खेल सानूं समझ नहीं आया। करते का खेल तो सानूं इयों समझ आऊगा जे असीं गुरु भगतां दे दरसाई राह ते चलांगे, गुर शब्द की कमाई करांगे, भी उह चों ज्ञान पैदा हो, सानूं फिर पता लगूगा कि तां करते का खेल है, साडा तां कुछ भी नहीं हैगा। सुखनी साहब सतगुरां दे वचन ले लें, जिन तू साज सवार संगारिया, गर्भ अगन में जिन्ने मारे। सारी तो उसकी कृपा ना मनुखा दे ही मिली है। उसकी हुण भगती करनी सीगी। आत्मा प्रात्मा तो विछड़ के डोलदी है। हुण इहदी गति होनी है। हर दर्शन है बाणी, हर दर्शन कराउंदी है। निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत। असीं डोलते रहने हैं, सानूं ऐ लगदा माया साडे बुद्ध बल करके आउंदी है। नहीं भाई, ये सारा करते का खेल है। आप सुखनी सतगुरां दे वचन लैने आ। जिस धन को चार कुंट उठता आवे, सो धन हर सेवा ते पावे। वो भी तो भाई हरि की कृपा ना ही मिलता है। जब तक आपके मूल नाल नहीं आत्मा जुड़ती है, डोलती रहती। असी धर्म कर्म भी करते हैं, मंगते माया ही है। फिर माया तो डोलनी है। नाम की कीमत की पाउने असी? माया। सारा दिन पाठ भजन किया, सेवा भी की, मंगी की? माया। फिर माया तो डोलती है। फिर जानू काल ने आ जाना है।
ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਜੋੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਗਾਉਂ ਕਿਸ ਬਾਕੀ ਲਿਹੂ ਨਵੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜੋੜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਲਪਨਾ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਉਣਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਭਉ ਜਲ ਜਗਤ ਨ ਜਾਈ ਤਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਹਰ ਤਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੰਗੀ ਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਡੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜੋ ਕਾਲ ਲੈ ਜੂ, ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਲ ਸਰਾਨੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਾਗਾ ਆਏ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੇ ਮਾਈ। ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸਮਾਂ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਾਜਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਛੱਡਤੀ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਾਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਸੰਪਤ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਿੰਨ ਮੇ ਪਈ ਪਰਾਈ। ਖਿੰਨ ਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਭਉ, ਫਿਰ ਰੋਇਆ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਮੂੜੇ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਮਾਇਆ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਾਰੋ ਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੀਵੇ ਫੁਨ ਹੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਜੂ ਵਸੇ ਸੰਤਨ ਕਹੇ ਉਪਕਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਝਾਕਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਝਾਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਡੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਸਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਣੀ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਤਿਸ ਤਜਬਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਸਰੀਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਓਟ ਲਈ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਸਭ ਸਰੀਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਸਭ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਬੂੜੀ ਕਲਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਡੋਲਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਸਦਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੂੰ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸਰਣਾਈ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੇ ਮੇਰੇ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਏ ਜੀ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਇਆ ਪੇ ਅਟਕੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਛਪਸ ਨਹੀਂ ਕਸ ਕਰੇ ਸਪਾਇਆ। ਸੁਖਣੀ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹਾਰੇ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਿਰਧ ਪਿਓ ਸੂਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਜਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਔਰੋਂ ਕੋ ਉਪਦੇਸ ਤੇ, ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹਰੇਤ। ਰਾਸ ਬੁਗਾਨੀ ਰਾਖਤੇ, ਖਾਇਆ ਕਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਚਾਰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਨੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੱਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਪਾਟ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ? ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋ ਸੁਭਾਵਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਸਲੋਕ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਆਪਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੀ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਤੇ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇਧ ਹੈ ਆਵਨ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ? ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਦੇਹ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਊ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੈ। ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ। ਇਹ ਤਮਾਸਾ ਹੈ ਕਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊ? ਗੁਰੂ ਬਚਾਊ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੂਹੇ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ। ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ। ਮਾਇਆ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮੁਕਤੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਨਮ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨ ਰਹਿਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਹ ਸਮਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ। ਨਦੀਆਂ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈਏ। ਮਾਰੂ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਣਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਭੈ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰ? ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਨਾ, ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭੈ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਡੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਭੜਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਊਗੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ। ਸਮਰੱਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਇਹ ਮਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰਤਾ, ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੁੱਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਮੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੀਜੇ ਦੁੱਖ ਖਾਏ।
ਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਕ ਵਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ ਹੰਡੇ ਉਨਕ ਤੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗਠੜੀ ਔਕਣ ਚੱਲੀ ਵਨ। ਗੁਣ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਨੂੰ ਲੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਆਣਪ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਾਮ ਕਰ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਜੇ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਭੁੱਖੀਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਐਸੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਹਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜੰਤ ਭਿਖਾਰੀ ਜਨ ਬਾਂਸੇ ਜਚਾਗਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਜੰਤ ਭਿਖਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਜਨ ਵਾਸੇ ਜਾ ਚੰਗਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਸਤ ਸਿਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਜੇ ਵਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਸ ਬਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਆ ਕੁਦਰਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਤਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਚੰਗਨਾ ਜਾਚ ਕੇ, ਜਾਚਕ ਮੰਗੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੂਗਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੰਗੋ ਜਨ ਧੂਰ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਮਿਟਾਵੋ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਧੂਰ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੰਗਣਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਮਿਟਾਵੋ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨੇਰਾ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਗ ਮੇ ਚਾਨਣ। ਕਰਮ ਬਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧਰ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਔਖਦ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਰਾਪੇ ਮੰਗਨਾ। ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੋ ਬਿਮਲ ਜਸ ਸੁਆਮੀ। ਏਕਾਂ ਓਟ ਤਜੋ ਬਿਕ ਕਾਮੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੂਗਾ ਹੁਣ? ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਔਖਦ। ਔਖਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ, ਗਿਆਨ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਔਖਦ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਰਾਪੇ ਮੰਗਣਾ। ਇਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੇ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੂਗਾ। ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਿਮਲ ਜਸ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ।
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਸ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਗਣ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਬਸਾਰੀਏ ਜੋ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਸਾਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਰ ਸਵਾਰ ਸੰਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰਿਆ। ਬਾਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸਾਰਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਜਨ ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਈਏ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੋ ਬਿਮਲ ਜਸ ਸੁਆਮੀ, ਏਕਾਂ ਓਟ ਤਜੋ ਬਿਖ ਕਾਮੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹ ਜੀਵ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸਦਨ ਮਾਇਆਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਨਾਹੀ ਸੰਗਨਾ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਮਿਟੇ ਕਮਾਤੇ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ। ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਏ ਲਗੋ ਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਨਾਹੀ ਸੰਗਨਾ। ਇਹ ਸੁਕਿਰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਕਿਰਤ ਨਾਹੀ ਸੰਗਨਾ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਰਸਨਾ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮਿਟੇ ਕਮਾਤੇ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਗਣ ਕਰੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲ ਦੇ ਬਸ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਿਸ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹਰ ਕਥਾ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਜਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਸੁਣ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਮ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਮੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨੇ ਸਾਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਮਨ ਜੀਵੇ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤਜ ਤੰਗਨਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਪ ਬੋਹਿਤ ਚਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਜੀਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਿਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿੱਕਾ ਬਣਦੇ। ਚੌਪਈ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੇ ਤੁਮ ਕਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹੀ ਬਚਾਓ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਮਨ ਜੀਵੇ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤਜ ਤੰਗਨਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਪ ਬੋਹਿਤ ਚਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਪ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਅਰਚਾ ਵੰਦਨ ਹਰ ਸਮਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਬਹੁੜ ਜੋਨ ਨਾ ਨੰਗਨਾ। ਇਹੀ ਪੂਜਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਵੰਦਨਾ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਇਹੀ ਵੰਦਨਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁੜ ਜੋ ਨਾ ਨੰਗਣਾ, ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਏ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਕਰ ਲਿਓ ਗੋਪਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਇਹ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗਨਾ। ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗਨਾ। ਉਹੀ ਸਖਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਅਧੂਰਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲ ਬਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਰਹਿਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਉਹ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।